Dear students, crystal field theory ನಲ್ಲಿ crystal field splitting ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The splitting of degenerate levels ಅಥವಾ degenerate d orbitals due to the presence of ligands in a definite geometry is termed as crystal field splitting. Okay, ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅನ್ನ octahedral crystal field splitting and tetrahedral crystal field splitting ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಡಿಜೆನರೇಟಿವ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಮೆಟಲ್ ಅಯನ್ ಇದ್ದಾಗ. ಯಾವಾಗ ಲಿಗೆಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ, ದೀಸ್ ಡಿಜೆನರೇಟಿವ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ in particular geometry ನಲ್ಲಿ, whether it is octahedral or tetrahedral. This we indicate as a crystal field splitting. Crystal field splitting ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಮೆಟಲ್ ಸುತ್ತ ಏನಿರ್ತವೆ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತವೆ. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಡಿಜೆನರೇಟಿವ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ octahedral system or tetrahedral system. This we indicate as a crystal field splitting. Definition: the splitting of degenerate levels. Degenerate ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ octahedral or tetrahedral, is termed as crystal field splitting. Okay, now we are going to explain crystal field splitting in octahedral complexes using energy level diagram. Dear students, explain crystal field splitting in octahedral complexes using energy level diagram. octahedral complexes ಗೆ ನಾನು crystal field splitting ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Again, what is crystal field splitting? Means the degenerative d orbitals having same energy. Those orbitals split into two sets due to the presence of ligand field in definite geometry is called as crystal field splitting. Nodili, for free metal ion ide ankondi, this one we indicate as an energy. ಏನಿದು ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಸುತ್ತ ಯಾವುದೇ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ. ಮೆಟಲ್ ಸುತ್ತ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜೆನರೇಟಿವ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಟೋಟಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಜೆನರೇಟಿವ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 5. 1 2 3 4 and then 5 degenerative d orbitals are having same energy for free metal without ligand. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಆಗ ಫ್ರೀ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನಿಗೆ ಅಥವಾ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್. ಟೋಟಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಜೆನರೇಟಿವ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆರ್ ದೇರ್? dx² minus y², dz², next dxy, dxz, next dxz and then dyz. These are the 5 degenerative d orbital having same energy for free metal ion. When ligand approaches to the central metal ion spherically, the energy of the d orbital will be changes. 1 2 3 4 5. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಎನರ್ಜಿ of d orbitals
d orbitals in spherical crystal field. Spherical crystal field. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಫ್ರೀ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಸುತ್ತ ಯಾವುದೇ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ದಾಗ ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಸೇಮ್ ಇತ್ತು. ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ರೀ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ almost all energy will be same energy. When ligand approaches to the central metal ion in a spherical field, the energy will be changes. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು, ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಯ್ತು? ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗ? when ligand approaches to the central metal ion. That's why indicates an average energy of d orbitals in spherical crystal field. Exactly ಇದೇ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಆಕ್ಟೈಡ್ರಲ್ಲೋ ಟೆಟ್ರಾಡ್ರಲ್ಲೋ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆಗ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಯ್ತು? ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 6 ligand approaches to the central metal ion in octahedral field. These degenerative d orbitals split into 2 sets having different energies. Three orbital in the lower energy state ಅಥವಾ lower level we indicate as dxy dyz and then dxy dxz dyz. These are in the lower energy level. The energy will be decreases. ಯಾವ energy? Totally 3 orbital energy will be decreases from this state. This state we indicate as barycenter. Okay. ನೋಡಿ, ಈ 5 d ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ 2 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಯ್ತು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? 2/5 ಡೆಲ್ಟಾ O. ಡೆಲ್ಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ. O ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್, ಡೆಲ್ಟಾ O. ಓಕೆ, 2/5 ಮೈನಸ್ 2/5 ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ದೀಸ್ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್? 3/5 ಡೆಲ್ಟಾ O. ಓಕೆ, ಈಗ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು -2/5, ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3/5. ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? dx² -y² dz². These are goes to higher energy level. Total energy difference between T2g set and EG set of the orbital. EG set of the orbital we indicate as an delta O. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ? ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ? ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. Totally 5 degenerative d orbitals split into 2 sets having different energies. 3 orbital goes to the lower energy level, dxy dxz and then dyz. Lower energy level ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? 2/5 ಡೆಲ್ಟಾ O. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ 2 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ goes to higher energy level ಅಥವಾ energy level will be increases.
dx square minus y square and then d z square. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು? 3/5 ಡೆಲ್ಟಾ O. ಡೆಲ್ಟಾ O ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ in octahedral. O indicated as an octahedral. Total energy difference delta O. Okay. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಡಿಜನರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಆಗ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. When ligand approaches to the central metal ion, the energy will be changes. That's why indicated as an average energy of a d orbital in spherical crystal field. Ligand approaches to the central metal ion. ಇಲ್ಲಿ free metal ion ಇದೆ, ligand approach ಮಾಡಿದಾಗ energy change ಆಯ್ತು. Exactly 6 ligand 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ligand approaches to the central metal ion. These degenerative d orbital split into 2 sets having different energy. 3 orbital goes to lower energy level. 2 orbit goes to higher energy level. ಯಾವುದು higher energy level ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? dx square minus y square and then dz square. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? 3/5 ಡೆಲ್ಟಾ O. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಆರ್ಬಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಿ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? -2/, ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಂಡಿಕೇಟ್ as -2/5 ಅಥವಾ ಹಾಗೇನೆ 2/5 ಡೆಲ್ಟಾ O ಅಂತನಾದ್ರೂ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ as T2G set. These 2 set of orbital we indicate as EG. These 2 orbital we indicate as an EG set of orbital. These 3 orbital we indicate as an T2G set of orbitals. G ಅಂದ್ರೆ ಜಿರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕ ಟೋಟಲಿ dx square minus y square dz square ನ EG set of orbital ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ dxy, dxz, dyz these 3 orbitals ಅನ್ನ T2G set of orbital ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. T2G set of orbital goes to lower energy level. EG set of orbital goes to the higher energy level. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಲಿಗಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 6 ligand approaches to the central metal ion. These degenerative d orbitals split into 2 sets from this site. That's why we indicate as a ಬ್ಯಾರಿ center. Okay. ನೋಡಿ, 3 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ, 2 or 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದಾರೆ ಇದುವರೆಗೂ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಕಡೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 6 ligand ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟು ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಎನರ್ಜಿ ಏನೇನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಏನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ. 3 marks ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಫ್ರೀ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಗೆ, ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಂಡಿಕೇಟ್ as an average energy of a d orbital in spherical crystal field ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 6 ligand approaches to the central metal ion. These degenerative d orbitals split into 2 sets. ಓಕೆ, ಇದು T2G ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. dxy, dxz, dyz ಅನ್ನ ಇದನ್ನ EG ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. dx square minus y square and then dz square ನ. ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3 ಆರ್ಬಿಟ್, dxy, dxz, dyz ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 2/5 ಡೆಲ್ಟಾ O. ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ 3/5 ಡೆಲ್ಟಾ O. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ T2G ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ EG ಸೆಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ O. ಈ ಬ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಂಡಿಕೇಟ್ as ಬ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬದಲು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮೇನೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಇವೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿ 6 ligands surround the metal atom or ion in octahedral direction. Okay, next second point, based on the direction of various d orbital, they split up into a set of 2 higher energy d orbital, namely dx square minus y square and dz square, and another set of 3 lower energy orbital, namely dxy, dxz and then dyz. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ 2 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, dx square minus y square and dz square are called Eg orbitals, and 3 Eg orbitals. Okay, next, orbitals with lower energy ಯಾವ ಹೋಗ್ತವೆ, dxy, dyz and dxz are called T2g set. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ degenerative d orbital split into 2 sets and having different energy. lower energy level ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು T2g set, higher energy level ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವು Eg set. Next, the splitting of degenerate orbitals by the ligands into orbitals of different energy is called crystal field splitting. Okay, what is crystal field splitting? The splitting of degenerate orbitals by the ligands into orbitals of different energy is called crystal field splitting. Next, the difference in energy between T2g orbitals and Eg orbitals is known as crystal field splitting energy. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಓ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಓ, ವೇರ್ ಓ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಓ. ವಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ as crystal field splitting energy, ಡೆಲ್ಟಾ ಓ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರ ಕಡೆ, ಈಗೇನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ Eg ಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಎಷ್ಟು ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, 3/5 ಡೆಲ್ಟಾ ಓ. ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ T2g ಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 2/5 ಡೆಲ್ಟಾ ಓ. ಓಕೆ, ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ 2 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹೋಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, 2/5 ಡೆಲ್ಟಾ ಓ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ, ಸರಿ, Eg ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಎಸ್. ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3/5 ಡೆಲ್ಟಾ ಓ, ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2/5 ಡೆಲ್ಟಾ ಓ.